Hi guys, good morning and welcome back to the online classes of Anoram Bura Academy. So last class was we first chapter to finish korisu. Our first chapter is finished in the last class. Today we are going to start the third chapter. We are skipping the second chapter. I second chapter skip korisu. Hetu tumaloke jetia college ahiba. Moi tumaloke tetia hikam. Jetia college ahiba tetia tumaloke moi second chapter to hikam. But etia ami third chapter loke jump korisu. Koman jopiai disu third chapter to loke. So third chapter do ase besi belek kotha nokomi direct class jam. Third chapter is recording of transactions 1. Recording of transaction 1. Yate ami journal bunwa hikim ba accounting equation ki ebla hikim. Etia ami lahe lahe onko kora hikim aru amar accounting mane moza hoi jabo, interesting hoi jabo accountancy. So recording of transactions refers to the process of entering the transaction in the books of account. Recording of transaction mane ki transaction bilak lenden bilak ব্যবসায়ত যিবিলাক লেনদেন হয় সেই লেনদেন বিলাক হিচাপৰ বহীত লিখি ৰাখা ৰেকৰ্ড কৰা হেতুকে ৰেকৰ্ডিং অফ ট্ৰানজেকচন বুলি কৈছে এটা একাউন্টিং প্ৰথমটো যেটো পইণ্ট আছে তাতে একাউন্টিং প্ৰসেস বা একাউন্টিং সাইকেল এটো আমি অলৰেডি পঢ়িছো যেটা আমি বুক কিপিংৰ স্টেপস পঢ়িছো বা একাউন্টিংৰ যেটা স্টেপস পঢ়িছো এই একাউন্টিং প্ৰসেস বা একাউন্টিং সাইকেলটো আমি অলমোস্ট আমি পঢ়িয়ে আহিছো বা যেহেতু ইয়াতে কিতাপত আছে আমি আকৌ এবাৰ মানে কি কৰি ৰিপিট কৰি প্ৰথমতে আমি এটো কি কৈছো the chapter name is এটো নতুন chapter দেই recording of transactions the third chapter এতিয়া এইবিলাক এই third chapter পৰা যিখিনি কনসেপ্ট আমি পাম এই কনসেপ্ট খিনি জুনে ক্লিয়াৰ নকৰা তাৰ কাৰণে একাউন্টিং গোটেই মানে লাইফত একাউন্টিং কৰোতে বহুত দিগদাৰ হ'ব এই কনসেপ্ট বিলাক ক্লিয়াৰ কৰি যাব লাগিব এতিয়াৰ পৰা So recording of transaction or jitu prothom topic amar kitabot dia ase that is called accounting cycle. Accounting or eta cycle ase ba accounting cycle buliu koise ba accounting process buliu koise. We have already discussed this accounting cycle or accounting process when we discussed about process or steps of bookkeeping or steps of accounting tetia ami already ate ami pohisu accounting cycle to but as it is mentioned in the books we are again repeating the topic. Okay, so accounting cycle ki hoy what is the accounting cycle? First one is identification of business transaction. The prothom accounting cycle or jitu prothom step hetu hoise identification of business transaction. Ami already ami pori ahisu je business transaction bla identify koribo lagibo. The first step or the first process of accounting is to identify the business transaction. Identify means to identify the transaction of monetary nature because accounting records the transaction only of monetary nature. Jibilak lenden lendenor arthik mূল্যাঙ্কন কৰিব পাৰি হেইবোৰ লেনদেনে আমি হিসাবত লিখো আৰু হেতুৱে কৈছে হিসাব কৰাৰ প্ৰথম স্টেপ যে আৰ্থিক মূল্যাঙ্কন কৰিব পৰা লেনদেন বিলাক বিচাৰি উলিওৱাটো অৰ্থাৎ আইডেন্টিফাই কৰাটো to identify the monetary transaction or the business transaction is the first process of accounting. The next one is preparation of accounting vouchers. এতিয়া তোমালোকে এটো নতুন শব্দ পাইছা একই preparation of accounting vouchers. এতিয়া ঠিক আছে এটা যেটা ট্রানজেকশন হয় সেই ট্রানজেকশনটো আমি চিনি পাও when a transaction happen we will identify the transaction on the basis of some vouchers or is called source documents. Vouchers or is called source documents. Okay, a transaction is identified on the basis of a voucher. Voucher মানে বুজিবা লাগি suppose তুমি যদি এটা বস্তু এটা কিনি আনা মানে ধৰিলা মোবাইল এটা তুমি যদি কিনি লোৱা দোকানৰ পৰা দোকানখনে তোমাক এখন বিল দিয়ে হয় নহয় বিল এখন দিয়ে নিদিয়ে that is called a voucher. That is called a source document. মানে তুমি যে মোবাইলটো কিনিলা আমি সেই কাগজখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই চাই পেলাই আমি গম পাম ঠিক তেনেকে যেতিয়া এটা এখন source document পাম যেতিয়া আমি ভাউচাৰ এখন আমি পাম কোনোবা থাৰ্ড পাৰ্টিৰ পৰা when we are purchasing a mobile or purchasing something from someone when we get that voucher from the third party তাৰ পিছত আমি কি কৰিম আমি আমাৰ সেই that transaction will be recorded in the books of account. সেই transaction আমি books of account record কৰিব লাগিব record কৰিব লাগিলে আমি সেই source on the basis of that source document we will prepare a accounting vouchers for our business.
ভাউচাৰ দুটা প্ৰকাৰ থাকে এখন আমি যাৰ পৰা আমি বস্তু কিনিম বা যাৰ লগত আমি ট্ৰানজেকশ্যন কৰিম সেই পাৰ্টিটোৰ পৰা যিখন আমি কাগজ পাম ট্ৰানজেকশ্যনটোৰ এভিডেন্স হিচাপে দ্যাট ইজ কল্ড সোৰ্স ডকুমেন্ট আৰু পাৰ্টিটোৰ পৰা পোৱা ভাউচাৰখনৰ ওপৰত বেচিছ কৰি আমি এখন আমাৰ নিজৰ ভাউচাৰ বনাম কিয় কাৰণে বনাম টু ৰেকৰ্ড দ্য ট্ৰানজেকশ্যন ইন দ্য বুকছ অফ একাউণ্ট এণ্ড দ্যাট ইজ কল্ড একাউণ্টিং ভাউচাৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এটাৰ লগত যেতিয়া ট্ৰানজেকশ্যন কৰিম ট্ৰানজেকশ্যন কৰাৰ পিছত আমি যিখন ভাউচাৰ আমি পাম অন দ্য বেচিছ অফ দ্যাট ভাউচাৰ উই উইল প্ৰিপেয়াৰ এ own voucher our এখন নিজৰ এখন ভাউচাৰ বনাম for recording the transaction in the books of account and that voucher is called accounting vouchers. So after identifying the business transactions, after identifying the monetary transaction, the next process or the next in the accounting cycle, the next step is preparation of accounting vouchers. Accounting vouchers কিয় বনাব লাগে transaction to আমি চিনাক্ত কৰিলো we identified the transaction that it is a monetary transaction হেৰু ট্ৰানজেকশ্যন আমি গম পালো আইডেন্টিফাই কৰাৰ পিছত গম পালো যে আমি এই ট্ৰানজেকশ্যনটো বিজনেস আমি হিসাব বুকছ অফ একাউণ্টত লিখিব লাগিব যেতিয়া আমি গম পালো তাৰ পিছত আমি এখন একাউন্টিং ভাউচাৰ বনাম যে আমি কি হিসাবে লিখিম কোনখন বুকছত লিখিম we will prepare a accounting voucher on the basis of that accounting vouchers the head of the account will be selected আমি কোনখন একাউন্টত লিখিম বা কোনখন লেজাৰত লিখিম আমি হেতু সিলেক্ট কৰিম so the next process is to prepare a accounting voucher then the third point is recording in the books of original entry in here the books of original entry means journal আমি আগতে কৈছিলো যে দুখন books of accounts there are two books of accounts that is one is journal one is ledger there are two books of accounts one is journal one is ledger here it is mentioned as books of original entry means journal books of original entry means journal এটো আমি আগতেও পাইছো যে ৰেকৰ্ডিং কৰা ট্ৰানজেকশ্যন বিলাক আমি প্ৰথমতে জাৰ্নেলত লিখো so we identified the transaction we prepared our accounting vouchers then we have to record the transaction in the books of original entry it is called journal next one is জাৰ্নেলত লিখো আমি এটো অলৰেডি আমি বুজাইছো অলৰেডি এটো বেছি ডিসকাস নকৰো কাৰণ বহুত ডিসকাস কৰি থাকিলে আমাৰ টপিক বিলাক আগ নাবাঢ়িব the next one is posting into ledger after recording the transaction in the journal we will post the transaction into ledger we identify the transaction first we identify the transaction second we prepare the accounting vouchers third after preparing the accounting vouchers we record the transaction in the books of original entry means journal after recording in the journal we will post the transaction into ledger journalot likhar pisot ami hey transaction bila ledger কৈছোই আগতে যে জাৰ্নেলত যিবিলাক ট্ৰানজেকশ্যন লিখিম hey transaction bilakor on the basis of the nature of the transaction we will classify the transaction and we will post them into ledger separate ledgers the journal likhar pisot hey journal likha লেনদেন bilakor প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি লেনদেন bilak শ্ৰেণী বিভাজন কৰি ক্লাসিফাই কৰিম আৰু ক্লাসিফাই কৰাৰ পিছত আমি separate ledgerত আমি hey transaction bilak লিখিম so this is posting into ledger after posting into ledger the balancing of ledger accounts I have already discussed what is balancing of ledger account why not after posting the transaction into ledger we have to balance the ledger accounts কিয় কাৰণে balance কৰিব লাগে আমি the ledger আমি আগতে পাইছো যে the ledger account is like a T shape the alphabet T word T নিচিনা হয় so there has been two sides of a ledger account one is left side one is credit side আমি এতিয়া পাম যে আমি একচুয়ালি লেজাৰৰ যেটা সাইড থাকে সেই সাইড দুটাক আমি লেফট হ্যান্ড সাইড বা রাইট হ্যান্ড সাইড বুলি নকওঁ ইট ইজ কল্ড ডেবিট সাইড এন্ড ক্রেডিট সাইড কোনটো ডেবিট সাইড কয় আৰু কোনটো ক্রেডিট সাইড কয় মই এতিয়া কৈছো যে রাইট হ্যান্ড সাইড অফ এ লেজাৰ একাউন্ট ইজ কল্ড ক্রেডিট সাইড এন্ড লেফট হ্যান্ড সাইড অফ এ লেজাৰ একাউন্ট ইজ কল্ড ডেবিট সাইড so we have to balance the debit side and credit side debit side আৰু credit side যেটো ডাঙৰ সৰু হ'ব হেতু আমি ব্যালেন্স কৰিব লাগিব and that is called balancing of ledger accounts কেনেকৈ ledger account ব্যালেন্স কৰে মই অলৰেডি অলপমান তোমালোকক এটা আভাস দিছো মই অলপমান তোমালোকক বুজাই দিছো so after posting into ledger যেটো লেজাৰৰ ট্ৰানজেকশ্যন বিলাক পোস্টিং কৰা হৈ যাব তাৰ পিছত আমি ledger account বিলাক ব্যালেন্সিং কৰিম we will balance the ledger accounts then তাৰ আৰু হেতু তাৰ পিছৰ পইণ্টটো আমি পাইছো after balancing the ledger account we will find out some balances of every ledger প্ৰতিখন লেজাৰৰে আমি কি পাম এটা balance পাম we will find a balance of every ledger accounts ঠিক আছে
So hey balance বিলাকৰ পৰা আমি কি কৰিম we will prepare a list of the balances of ledger accounts আমি প্ৰতিখন ledger account যেটো balance পাম সেই balance বিলাকৰ আমি এখন list prepare কৰিম and that list is called trial balance the list of the ledger balances is called trial balance so the next step here written is preparation of trial balance next after preparing trial balance yet দুটা নতুন তোমালকে স্টেপ পাবা যেটা আমি আগতে হয়তো অ্যাকাউন্টিং এর প্রসেস আমি পাইছো বুককিপিং ইয়াতে বুককিপিং শেষ হৈ যায় আগতেও কৈছো তাৰ পিছত আমাৰ অ্যাকাউন্টিং স্টার্ট হয় preparation of income statement after preparing trial balance we will prepare income statement means the profit and loss account after preparing trial balance we will prepare two statements that is one is income statement one is position statement the income statement what we will prepare that is profit and loss account by preparing profit and loss account we will find out how much profit we have earned or how much loss we have incurred during a particular period so this is the next step and the last one is preparation of position statement that is balance sheet by preparing balance sheet we will know about the amount of assets and the amount of liabilities a business have and a business or kiman assets ase kiman liabilities ase heitu ami janibo parim by preparing a position statement called balance sheet so this is the accounting cycle etu eta accounting cycle hoy cycle boli ki koise this process is repeatedly every year এটা account যেতিয়া আমি এটা বিজনেছৰ একাউন্টিং কৰিম আমি এভৰি ইয়াৰ এই একাউন্টিং টু ক্লোজ কৰো সাপোজ জানুৱাৰী এক দুটা আৰু এটা কথা মই এতিয়া কৈ মনত ৰাখিব তোমালোকে দেয়াৰ আৰ টু একাউন্টিং ইয়াৰ্স আমি যেটা একাউন্টিং কৰো দুটা বছৰ দুই ধৰণৰ বছৰটো আমি দুই ধৰণৰ ভাগ কৰিব পাৰো ওয়ান ইজ আমাৰ বছৰটো কেতিয়া আৰম্ভ হয় জানুৱাৰী টু ডিসেম্বৰ আমি বছৰটো কৰিব পাৰো বা দিস ইজ কল্ড ক্যালেন্ডাৰ ইয়াৰ January to December যেটো বছৰ থাকে that is called calendar year আৰু আমি নহলে এটো কৰিব পাৰো April to March and that is called financial year January to December যদি বছৰটো হয় that is called calendar year and April to March যদি হয় that is called financial year so যিকোনো বছৰ নধৰক কিয় যেটো বিজনেছে যেটো ইয়াৰ ফলো কৰে but every business has to start their accounting on January 1 or April 1 and they have to end it by December 31st or 31st March and next year hetu ako repeat hobo this accounting process will be repeated hoina so prothomoni January 1 tarik business change hola record kora arambo koru aru December lot ami ki korim we will prepare profit and loss account and we will prepare balance sheet so tate amar accounting order cycle শেষ হৈ যায় after এই শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত next year আকৌ আমাৰ এটা same cycle এটা আৰম্ভ হ'ব আমি ৰেকৰ্ডিং ৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ কৰিম আকৌ ডিসেম্বৰত আমি profit and loss account বনাম বা balance sheet বনাম ঠিক তেনেকৈ আকৌ next বছৰ আমি আৰু ৰেকৰ্ডিং অফ ট্ৰানজেকচনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আকৌ আমি কি বনাম profit and loss account বা balance sheet bonam so this is the accounting cycle repeated every year so this is the accounting cycle we have already discussed in our previous class ami amar agor class ami etu already discuss korisu the next topic what is given otar agore aru eta koi diu kinakhon mok aru kunba khudisile je shiksha kitabkhon so ami NCERT kitabkhon mane kini loba NCERT jikhon book ase but we will follow this book ami ekhon book e porim because NCERT bookkhon ekku nai এখন হেখন কিতাপ পঢ়িলে তোমালোকে একো একাউন্টিং জানা নহোৱা এখন কিনিবা তোমালোকে যদি কোনবাই কিনিছা নো প্ৰবলেম বাট দিস বুক ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বিবি দাম আৰু কোনবা নতুনকে এডমিশন লৈয়া থাকে মই তোমাৰ নামটো খুদা নহলি নহন বিবি দাম আৰ সাৰদা আৰ বৰ্মন আৰু বি কলিতা এই চাৰিজন ৰাইটাৰৰ যিখন বুকস আছে একাউন্টিং যে এইখন তোমালোকে কিনি লবা দিস ইজ ভেৰি গুড আমি পঢ়ি অহা দিনৰ পৰা এতিয়া লাগে এইখন কিতাপ চলিয়ে আছে আৰু সদায় এইখন কিতাপ আপ টু ডেট হৈ থাকে সো জিকি নহক The next topic is voucher. Voucher ekdom eta line a voucher is a documentary evidence of a business transaction. Eta ব্যবসায়িক লেনদেনৰ নথিযুক্ত প্ৰমাণপত্ৰ বুলি প্ৰমাণপত্ৰই হৈছে voucher. এটা ব্যবসায়িক লেনদেনৰ প্ৰমাণপত্ৰকে কি বুলি কয় voucher বুলি কৈছে the voucher is a documentary evidence of a business transaction এটা business transaction যেতিয়া হয় সেই business transaction ৰ evidence বুলি যদি আমি কব খুজু যে
আমাৰ সাপোজ এটা বিজনেস আছে মোৰ এটা বিজনেস আছে মোৰ বিজনেসত এটা ম্যানেজাৰ আছে ম্যানেজাৰজনে যদি আহি কৈছে যে স্যাৰ মই 10000 টকাৰ অমুকটো বস্তু কিনি আনিলো বা 10000 টকাৰ মই ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দি আহিলো সাপোজ মোৰ ম্যানেজাৰজনে আহি মোক ক'লে যে 10000 টকাৰ দি মই ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দি আহিলো সো হি যদি মুখেদি কয় ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল 10000 টকা দিয়া বুলি should I believe মই বিলিভ কৰিব লাগিব নি মই বিশ্বাস কৰিম নি নকৰো হি যে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলখন দিব গ'ল তাত এখন তাক ডকুমেন্ট দিছে হি যে ৰিসিপ্ট এখন দিছে হি যে বিলটো দিছে hey রিসিপ্টখন যেতিয়া মোক দিব then I will believe that he is actually paid the electricity bill he actually electricity bill to payment কৰিছে hey যে electricity ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা যে এখন ৰিসিপ্ট দিলে that is called a voucher ঠিক তেনেকে every transaction মই যিকোনো আমি ব্যৱসায় এটা যিকোনো লেনদেন নহওক কিয় প্ৰতিটো লেনদেনৰে এখন এভিডেন্স থাকে এখন কাগজ এখন বিল থাকিব বা এখন ইনভয়েস থাকিব that bills invoices are called vouchers মুঠতে এখন ডকুমেন্টাৰী এভিডেন্স প্ৰতিটো ট্ৰানজেকচন লাগিব when we have to record a business transaction in our books of account we have to get a documentary evidence of every business transaction প্ৰতিটো business transactionৰ আমি এখন documentary evidence পাব লাগিব and that document is called voucher তো ভাউচাৰ মানে বুজি পালো আমি এটা লেনদেনৰ প্ৰমাণপত্ৰ অসমীয়াত এটা লেনদেনৰ প্ৰমাণপত্ৰক আমি কি বুলি কৈছো ভাউচাৰ বুলি কৈছো now the voucher is divided into two types the vouchers are divided into two types there is one is called দেখা পাইছা নে তোমালোকে supporting voucher and the second one is accounting voucher the first one is supporting voucher and the second one is accounting voucher and supporting vouchers are also called source documents এতিয়া ইয়াৰ বিষয়ে কিতাপত কি লিখা আছে আমি ডিটেইলছত লাইন বাই লাইন পঢ়িব না লাইন বাই লাইন পঢ়াটো তোমালোকৰ ঘৰত কাম supporting voucher or accounting voucher একদম সহজ অৰ্থত এটা আমি যেতিয়া লেনদেন কৰিম কোনবা এটা থাৰ্ড পাৰ্টি লগত XYZ জুনেই নহওক বা এই বস্তু কিনিম বস্তু বেচিম যি ট্ৰানজেকচন নকৰো কিয় সেই থাৰ্ড পাৰ্টি জনে আমাক যিখন ডকুমেন্টস দিব ট্ৰানজেকচনটোৰ এগেইনষ্টত সেই থাৰ্ড পাৰ্টি জনে ট্ৰানজেকচনটোৰ এগেইনষ্টত যিখন ডকুমেন্টস দিব that is a voucher and that voucher is supporting voucher or source documents এটা লেনদেন হোৱাৰ লগে লগে যিখন ভাউচাৰ ক্ৰিয়েট হয় বা যিখন ভাউচাৰ আমি পাও সেইখনে আমাৰ কি হয় সাপোৰ্টিং ভাউচাৰ ট্ৰানজেকচনটোৰ সাপোৰ্টিং ভাউচাৰ বা সোৰ্স ডকুমেন্ট বুলি কোৱা হয় এটা एग्जांपल মই দি আছো তাৰ পিছত আমি সোৰ্স ডকুমেন্ট পালো on the basis of that source documents we will prepare a accounting voucher a accounting voucher to কিয় prepare কৰি আমি কাৰণ we have to record that business transaction আমি সেই জিৰো ট্ৰানজেকচন কৰিলো সেই ট্ৰানজেকচন আমি বিজনেছত ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব নহয় ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিলে we have to prepare a accounting voucher আমি এখন বিজনেছত accounting voucher prepare কৰিব লাগে on the basis of that accounting voucher আমি সেই ট্ৰানজেকচনটো কোড ৰেকৰ্ড কৰিম we will decide ঠিক আছে এতিয়া এইটো মই কি কৈছো এতিয়া suppose for example মই লৈছো যে আমাৰ এখন suppose মোবাইলৰ এখন দোকান আছে suppose নহয় suppose আমাৰ এখন মোবাইলৰ দোকান আছে ঠিক আছে মোবাইলৰ দোকান আছে আমি we sold a mobile to x নামৰ এজন মানুহ ঠিক আছে আমি এই মানুহজনক এটা মোবাইল বিক্ৰী কৰিছো we sold a mobile to x আমি যেতিয়া মোবাইলটো বিক্ৰী কৰিম x ৰ তাতে আমি তাক এখন বিল দিম নে নিদিম যদি হি ক্যাশ টকা কিনিছে suppose he purchased the mobile on for cash টকা দি মোবাইলটো কিনিছে so we will provide him a cash memo আমি এখন তাক কি দিম cash memo দিম নে নিদিম আমি যেতিয়া x ৰ তাতে এখন এটা মোবাইল বেচিলো আমি x ৰ তাতে এটা মোবাইল বেচিছো আমাৰ এখন মোবাইলৰ দোকান আমি x ৰ মানুহজনৰ তাতে মোবাইল বেচিছো আৰু ক্যাশ টকা বেচিছো so we will provide him a cash memo আমি দিম নে নিদিম আমি x ক এখন cash memo দিম that is a supporting voucher for our business cash memo খন দিওতে আমি যে তোমালোকে দেখিছা দোকানত যেতিয়া বহি থাকে
কার্বন কপি লিখে যদি ম্যানুয়াল হাতে লিখা যদি কেছবুক হয় তাত কার্বন কপি দি পেলাই আৰু এখন তলত থাকি যায় নহয় বা আজিকালি ম্যানুয়াল কেছবুক নাইয়ে ধৰা আজিকালি সব সফটওয়্যার ওলায় তো সফটওয়্যার দুখন প্রিন্ট কৰি ওলায় এখন কাস্টমাৰক দি দিয়ে এখন নিজে ৰাখি থৈ দিয়ে বিজনেছটো সেইখনে হৈছে কি সাপোর্টিং হাউচাৰ আমি সেই কেছ মেমোখন চাই আমি গম পালো যিখন আমাৰ তাতে আছে সেইখন চাই আমি গম পালো যে আমি এটা মোবাইল বেচিছো অমুকৰ তাতে কেছত বেচিছো গম পালো আমি কেছ মেমোখন পালো এতিয়া কেছ মেমোখন পোৱাৰ লগে লগে আমি যে কেছ যে পালো আমি কেছ পালো নহয় কেছ পালো কেছ টকা পোৱাৰ লগে লগে আমি এখন একাউন্টিং ভাউচাৰ বনাম দিয়া that is called debit cash voucher এইখন আকৌ এটা বেলেগ কেছ ভাউচাৰ এই আমি যিখন কেছ মেমো আমাৰ হাতত থাকি গ'ল যিখন কেছ মেমোৰ ডুপ্লিকেট কপি আমাৰ হাতত থাকি গ'ল আমি সেইখন আমি একাউন্টিং ডিপাৰ্টমেন্টত দি দিম we will not give that cash memo to our accounting department আমাৰ যোনে আমাৰ একাউন্টিং মেইনটেইন কৰি আছে যিয়ে লিখিব যিয়ে ট্ৰানজেকশনটো হিচাপত বহি লিখিব আমি সেই একাউন্টিং ডিপাৰ্টমেন্টক আমি আমাৰ কেছ মেমোখন দি নিদিও আমি ইলে কি কৰিম আমি এই কেছ মেমোখনৰ ওপৰত বেচিস কৰি আমাৰ একাউন্টিং টিমে এখন নিজা ভাউচাৰ বনাব that is called cash voucher আৰু এই কেছ ভাউচাৰখনৰ ওপৰত বেচিস কৰি এতিয়া আমাৰ একাউন্টিং টিমে এই ট্ৰানজেকশনটো হিচাপৰ বহিত লিখিব so this is the difference মানে অলপমান this is the difference between supporting voucher আৰু accounting voucher supporting voucher হল এটা ট্ৰানজেকশন হোৱাৰ লগে লগে যিটো যিখন ভাউচাৰ পাওঁ বা যিখন ভাউচাৰ আমি দিও that is a supporting voucher আৰু এই সাপোর্টিং ভাউচাৰৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই বিজনেছৰ বহিত হিচাপৰ বহিত ট্ৰানজেকশন এটা লিখাৰ কাৰণে আমি এখন মানে ব্যৱসায়ৰ ভিতৰতে এখন ভাউচাৰ আমি বনাই ল'ব লাগে and that is called accounting voucher ঠিক আছে then supporting voucher এটা supporting voucher কোনবিলাক হয় তোমালোকে supporting voucher কোনবিলাক হয় তোমালোকে দিয়া আছে different types of source document কিতাপত দিয়া আছে তোমালোকে পঢ়ি ল'বা এইবিলাক মই বুজাব নালাগে আৰু tax invoice যেতিয়া আমি মানে বস্তু কিনো when we purchase goods from someone আমি tax invoice আমি পাওঁ then bill of supply কেতিয়া দিয়া হয় for sale of goods where no GST is charged আজিকালি GST আহি গৈছে GST means goods and service tax তোমালোকে সবে খুদিছা আমি এটো অলপ পাবা তোমালোকে GST মানে কি GST নু কেনেকুৱা একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্ট হয় সেইবিলাক অলপ তোমালোকে কিতাপত আছে পিছৰ ফালে so invoice দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে outward invoice থাকে inward invoice থাকে inward invoice মানে যেতিয়া আমি বস্তু কিনো কোনবাৰ পৰা যেতিয়া আমি কোনবাৰ বস্তু কিনিম তেতিয়া কি আমাৰ এখন দিব নহয় ৰিসিপ্ট এখন that is a inward invoice invoice পাম outward invoice when we will sell goods to someone তেতিয়া আমি কিনিম এখন ইনভয়েস দিম that is called outward invoice ঠিক তেনেকে bill of supply যেতিয়া আমি কোনবা মানে বস্তু বিক্ৰী কৰিম বা আমি GST তাতে ধৰা নাই GST এড নকৰাকৈ যদি ইনভয়েস আৰু বিল অফ সাপ্লাই ডিফাৰেন্স কি কৈছে এতে যেতিয়া যিখন বিলত GST থাকিব পাৰচেসে হোক বা সেলে হোক that is ইনভয়েস আৰু যিখন ৰিসিপ্টত GST এড নকৰাকৈ হয় সেইখন হৈছে বিল অফ সাপ্লাই তো এইবিলাক তোমালোকে চালে একদম ধুনিয়াকৈ বুজি পাই যাবা ইয়াতে ইনভয়েসৰ প্ৰফৰ্মা দিয়া আছে বিল অফ সাপ্লাই কেনেকৈ বনায় তাৰ প্ৰফৰ্মাও তোমালোকৰ নেক্সট পেজত দিয়া আছে যে এইবিলাক চোৱা 3.4 এনেকৈ আকি দিয়া আছে এখন ইনভয়েস এখন কেনেকুৱা হয় যে নাম থাকে এড্ৰেছ থাকে তাৰছত কি বস্তু বেচিছে থাকে কোড বস্তুৰ কোড থাকে GST কিমান পাৰ্সেন্ট ইবিলাক থাকে এমাউন্ট কিমান থাকে এইবিলাক প্ৰফৰ্মা দিয়া আছে মানে এইবিলাক চাবা বিল অফ সাপ্লাই কেনেকুৱা হয় এইবিলাক দিয়া আছে বুকত সো এইবিলাক চাবা দেন তোমালোকে পাবা যে ধৰি লোৱা কি বুলি কৈছে bank paying slip to এখন supporting voucher বেংকত ট্ৰানজেকশন কৰাৰ কাৰণে সাপোজ মানে বেংকৰ পৰা পইচা উঠোৱা বা বেংকত পইচা জমা দিয়াৰ সাপোজ আমি বিজনেছত আমি বেংকত আমি পইচা জমা থব গৈছো বা আমি পইচা উলিয়াব গৈছো তেতিয়া আমি কি কৰো আমি এখন সৰু কাগজ থাকে বেংকৰ এখন বেংকৰ কাগজ দিয়ে নাই that is called paying slip সেই কাগজটো কি বুলি কয় paying slip বুলিও কয় এটা paying slip যেতিয়া বেংকত আমি পইচা জমা থব যাম আমি সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিম বেংকত দি দিম বেংকত দিয়াৰ লগে লগে বেংকে কি কৰিব বেংকাৰজনে কি কৰে পইচাখিনি ৰাখি থৈ দিয়ে আৰু এখন সেই কাগজখন দুটা সাইড থাকে এটা সাইড ফালি পেলাই কাস্টমাৰজনক দি দিয়ে সেইটোৱে হৈছে আমাৰ কাৰণে সাপোর্টিং ভাউচাৰ
বেংকৰ ট্ৰানজেকশ্যন আমি যেনে হিচাপৰ আমি যে বেংকত যে পইচা জমা থৈ আহিলো সেইটো যদি আমি বুকছ অফ একাউণ্টছত লিখিব লাগে আমাৰ সেই বেংকাৰজনে ফালি দিয়া কাগজ টুকুৰাই হৈছে আমাৰ কি ছাপৰ্টিং ভাউচাৰ তাৰ ওপৰত বেছিছ কৰি আমি এখন একাউণ্টিং ভাউচাৰ বনাম আৰু সেইটো একাউণ্টিং ভাউচাৰ ওপৰত বেছিছ কৰি পেলাই আমি ট্ৰানজেকশ্যনটো বুকছ অফ একাউণ্টত ৰেকৰ্ড কৰিম চ' দিজ আৰ চাম চ'ৰ্চ ডকুমেণ্টছ মানে এতিয়া বাকীখিনি তোমালোকে পঢ়িবা কোনটো কি বুলি কয় সেইখিনি মই নপঢ়াওঁ মই একদম অৰ্থটো বুজাইছোঁ যে ছাপৰ্টিং ভাউচাৰ বা চ'ৰ্চ ডকুমেণ্ট আৰু একাউণ্টিং ভাউচাৰ মানে কি যেতিয়া এটা ট্ৰানজেকশ্যন হয় সেই যিয়ে নহওক কিয় আমি গুডছ পাৰ্চেছ কৰা গুডছ বিক্ৰী কৰা বেংকত পইচা থোৱা বেংকৰ পইচা ওলোৱা কিনা বস্তু ঘূৰাই দিয়া বা বেচা বস্তু যদি আমাক কোনোবাই ঘূৰাই দিয়ে বা আমি কোনোবাৰ পৰা কেছ টকা পালে বা আমি কোনোবা কেছ পে'মেণ্ট কৰোঁ whatever the transaction it is for every transaction we will get a supporting voucher প্ৰতিটো ট্ৰানজেকশ্যনৰে আমাৰ এখন ডকুমেণ্টাৰী এভিডেন্স পাওঁ and that is called supporting voucher আৰু supporting voucher খন পোৱাৰ লগে লগে we have to record the business transaction in the books of account তাৰ books of account transaction এটা ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিলে on the basis of that supporting voucher we will prepare our own accounting vouchers আৰু এই accounting voucher ওপৰত বেছিছ কৰি আমি ট্ৰানজেকশ্যনটো books of account record korim so this is the simple difference between supporting vouchers or source documents and accounting vouchers source documents or accounting voucher মাজত অকমান difference আছে তাৰ পিছত আমি ডাইৰেক্ট গৈছো বাকি এইবিলাক তোমালোকে পঢ়িবা ডেবিট নোট কাক কয় ক্ৰেডিট নোট কাক কয় এটা মই থিওৰি দি দিম ডেবিট নোট ক্ৰেডিট নোট বুজি পাইছা নাই যেতিয়া ডেবিট নোট ক্ৰেডিট নোট তো এখন কি হৈছে এখনো কি ডেবিট নোট ক্ৰেডিট নোট আর অলসো সাপোর্টিং ভাউচার এবিলাক তোমালোকে এতিয়া ডেবিট নোট ক্ৰেডিট নোট কেতিয়া দিয়ে যেতিয়া আমি পারচেজ কৰা বস্তু যেতিয়া আমি পারচেজ কৰা বস্তু ঘূৰাই দিও when we return the goods which we have purchased আমি যেতিয়া পারচেজ কৰা বস্তু কিনা বস্তু কোনবা ঘূৰাই দিও তেতিয়া আমি কি ভাউচাৰ দিম তেতিয়া আমি যিখন ভাউচাৰ সেই মানুহজনক দিম that is called a debit note বা আমি বেচা বস্তু যদি আমাক কোনবা ঘূৰাই দিয়ে আমি যিখন ভাউচাৰ আমি পাম সেইখন হ'ব ক্ৰেডিট নোট তো দিজ আৰ সাম এইবিলাক ভাউচাৰ কোনখন ভাউচাৰ এটা তোমালোক বিভিন্ন দিয়া আছে ইনভয়েস বিল অফ সাপ্লাই ইনভয়েস কিটা ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিল অফ সাপ্লাই কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় পেইং স্লিপ কিটা ব্যৱহাৰ কৰা হয় চেক ডেবিট নোট ক্ৰেডিট নোট মানি ৰিসিভ আর these all are supporting vouchers এটা কোনখন ভাউচাৰ কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটা ধুনিয়া কিতাপত দিয়া আছে একদম সহজ ভাষাত বুজাই দিয়া লিখা আছে তোমালোকে অলপটক নিজে পঢ়ি চাবা বাস কিনি বাস ইয়াৰে মেইন বুজিব লগা কথাটো হৈছে সাপোর্টিং ভাউচাৰ মানে কি সাপোর্টিং ভাউচাৰ মানে হৈছে এটা ট্ৰানজেকশ্যনৰ ডকুমেণ্টাৰী এভিডেন্স একদম সহজ অৰ্থ এটা লাইনত তাৰছত মই অলৰেডি তোমালোকক একাউন্টিং ভাউচাৰ মানে কি ক'লোৱে যে এটা বিজনেছৰ যেতিয়া আমি সাপোর্টিং ভাউচাৰখন পাই যাম সাপোর্টিং ভাউচাৰ পোৱাৰ পিছত আমি সেই ট্ৰানজেকশ্যনটো বুকছ অফ একাউণ্টত ৰেকৰ্ড কৰিব কাৰণে we will prepare our own voucher আমি বিজনেছৰ এখন নিজৰ ভাউচাৰ বনাম that voucher is called accounting voucher এতিয়া accounting voucher বিলাকক আকৌ দুটা ভাগত ভগাই দিছে accounting voucher again divided into two types that is cash voucher আৰু non cash voucher আৰু non cash voucher মানে এই যিবিলাক ট্ৰানজেকশ্যন একদম সহজ অৰ্থত যিবিলাক ট্ৰানজেকশ্যন কেশ ট্ৰানজেকশ্যন মানে নগদ লেনদেন যিবিলাক হ'ব সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি কেশ ভাউচাৰ বনাম এই যে সাপোর্টিং ডকুমেন্টস বিলাক পালো এই সাপোর্টিং ডকুমেন্টস বিলাক চাই যদি আমি গম পাম যে এইটো কেশ ট্ৰানজেকশ্যন এটা পইচা বাকি থাকি নাই এটো কেশ ট্ৰানজেকশ্যন for all the cash transaction আমি কি ভাউচাৰ বনাম কেশ ভাউচাৰ বনাম and for all the non cash transaction we will prepare non cash voucher প্ৰতিটো non cash transaction কাৰণে আমি কি বনাম non cash voucher বনাম non cash voucher is also called journal voucher a non cash voucher is also known as journal voucher actually accounting on etu journal voucher বুলিয়ে কয় আমি প্ৰথমতে সহজ অৰ্থত cash voucher non cash voucher এই শব্দটোতে গমে পাইছো
যে cash transaction হলে আমি cash voucher বনাম আৰু other than the cash transaction for all types of transaction we will prepare non cash vouchers or journal voucher তাৰ পিছত আকৌ cash voucher ক আকৌ দুটা ভাগত ভগাইছে that is called debit voucher and এই দেখা নাই চাগে ন debit voucher and credit voucher কিতাবত লিখা আছে মই দেখিবা cash vouchers are again divided into two types that is called debit voucher and credit voucher এটা cash related transaction কেনেকৈ হ'ব পাৰে either we will pay cash or other we will receive cash যিবিলাক cash transaction থাকিল cash transaction বিলাক কেনেকৈ হ'ব either আমি cash receive কৰিব লাগিব নহলে আমি cash payment কৰিব লাগিব যদি আমি এটা cash receive কৰো for all cash receipts আমি এটা কথা গম পালো যে cash payment বা cash receipt যেই নহওক কিয় আমি কি একাউন্টিং ভাউচাৰ বনাম cash voucher বনাম তাৰ ভিতৰৰে দি আমি কোনখন একাউন্টিং ভাউচাৰ বনাম credit voucher বনাম for all cash receipts we will prepare credit vouchers and for all cash payment we will prepare debit vouchers so এখিনে কথা আমি এতিয়া কি পালো একাউন্টিং ভাউচাৰ কেনেকৈ বনায় হেতু কিতাবত দিয়া আছে এইলা পৰীক্ষাটো হে কিনু যে ডেবিট ভাউচাৰৰ প্ৰফৰ্মা এখন বনাই দিয়া কি দেখুৱা prepare a specimen copy of a debit voucher বা prepare a specimen copy of a credit voucher বা prepare a specimen copy of a invoice এইবিলাক পৰীক্ষাত আহে কিন্তু এইবিলাকৰ কাৰণে একো কথা নাই কিতাবত ধুনীয়াকৈ ডেবিট ভাউচাৰ কেনেকৈ বনা প্ৰফৰ্মা দিয়া আছে ক্ৰেডিট ভাউচাৰ কেনেকৈ বনাই প্ৰফৰ্মা দিয়া আছে সো এইবিলাক তোমালোকে চাবা তাৰ লগতে এটা বস্তু চাই লওঁ আৰু এটা কোৱেশ্চন কোড আছে কিতাপখনত where are the question পাইছো এক সেকেন্ড okay this is your first homework তোমালোকে ডেবিট ভাউচাৰ ক্ৰেডিট ভাউচাৰ কেনেকৈ বনাই সেইটো প্ৰফৰ্মা কিতাপত দিয়া আছে মই ডেবিট ভাউচাৰ ক্ৰেডিট ভাউচাৰ কি কলো বা ভাউচাৰ্স ডকুমেন্ট কিও কলো তাৰ পৰা চাই পেজ নাম্বাৰ 3.130 এইটো পেজ নাম্বাৰ এইটো কিন্তু সব ক'ব লাগিব তাছত নহলে যদি নকৰা ক্লাছত আহিলে কিন্তু মোৰ খং উঠিব তাৰমানে সেইটো একদম সিধা কথা হোমৱৰ্ক দিয়াৰ লগে লগে কৰিব লাগিব হোমৱৰ্ক নকৰা ষ্টুডেন্ট মই বিৰাট বেয়া পাওঁ কথাটো হৈছে এইটোই the thing is 3.130 that page number that question number 14 15 আৰু 16 3.130 আৰু 131 আছে 14 15 16 এই তিনটা তোমালোকে মোক কৈ দেখুৱাব লাগিব প্ৰথমটো কি কৈছে প্ৰিপেয়াৰ ডেবিট ভাউচাৰ সেকেন্ড টু ক্ৰেডিট ভাউচাৰ আৰু থাৰ্ড টু জাৰ্নেল ভাউচাৰ এই তিনিখন তোমালোকে মোক কৈ দেখাব লাগিব you have to do all the three questions এই কোৱেশ্চন এটা সলভ কৰিব পাৰিব লাগিব সলভ কৰিব কেনেকৈ পাৰিবা একদম সহজ আমি এতিয়া অলৰেডি যিখিনি পঢ়িলো তাত ডেবিট ভাউচাৰ ক্ৰেডিট ভাউচাৰ জাৰ্নেল ভাউচাৰ প্ৰফৰ্মা দিয়া আছে তাত চাই যেনেকৈ বনাইছে জাস্ট নাম বিলাক চেঞ্জ হ'ব বা এড্ৰেছ বিলাক চেঞ্জ হ'ব সেইখিনি চেঞ্জ হ'ব বাকি একো চেঞ্জ নহয় সো সেইখিনি চাই পেলাই তোমালোকে এই তিনটা কৰিবা 14 15 and 16 this is your first homework to নকৰিলে কিন্তু বহুত বেয়া হ'ব আৰু বহুত বেয়া পাম আৰু ক্লাছত আহিলে বুলি মোৰ খং উঠিব তাতো হেইটোই so you have to do these things 14 15 and 16 3.130 page number আছে 14 15 and 16 number question so this is your homework so আজিলে আমি আৰু বেছি নপঢ়ো ইয়াৰ পিছত একাউন্টিং ভাউচাৰৰ পিছত থিওৰি বিলাক দি দিম হা ডেবিট ভাউচাৰ কাক কয় ক্ৰেডিট ভাউচাৰ এইবিলাক থিওৰি দিম বুজাই দিছো হয় না ইয়াৰ পিছত আমি কি পাম একাউন্টিং ইকুৱেশ্যন পাম একাউন্টিং ইকুৱেশ্যন কি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম এটা আমাৰ মেথছ আৰম্ভ হৈ যাব একাউন্টিং ইকুৱেশ্যন কি বুলি ক'লে এতিয়া আজি আমি কি পঢ়িছো আকৌ এবাৰ উইল ৰিপিট এগেইন আজি আমি সেকেন্ড চেপ্টাৰটো প্ৰথমতে স্কিপ কৰিলো সেকেন্ড চেপ্টাৰটো আমি ৰাখি থলো সেকেন্ড চেপ্টাৰটো আমি পিছত পঢ়িম কিছুমান বস্তু লাগিব সেকেন্ড চেপ্টাৰটোৰ সেইবিলাক আমি মাজে মাজে আলোচনা কৰি যাম বাট সেকেন্ড চেপ্টাৰটো তোমালোকে যেতিয়া আহিবা কলেজত ফিজিক্যালি then we will start the second chapter then we will discuss the second chapter so third chapter প্ৰথমতে আমি পালো একাউন্টিং সাইকেল হেতু আমি অলৰেডি বুজুৱাই আছে তো আজি বুজাই দিলো হিকিন নুবুজালে আমাৰ টাইম সেভ হ'ল হয় so accounting cycle the accounting cycle
একাউন্টিং সাইকেলটো এভরি ইয়ার চলি থাকে প্রথম কথা কি হয় উই আইডেন্টিফাই দ্য বিজনেস ট্রানজেকশন আমি বিজনেস ট্রানজেকশন আইডেন্টিফাই করু দেন উই উইল প্রিপেয়ার accounting voucher তাৰপিছত আমি ভাউচাৰ বনাম after preparing the accounting vouchers we will record a business transaction in the books of original entry called journal আমি জার্নালত ট্রানজেকশন মেলা লিখি লওঁ after recording in journal we will post the transaction into ledger journalot লিখাৰ পিছত আমি ট্রানজেকশন বিলাক ledgerত পোস্ট কৰো after posting into ledger we will balance the ledger accounts means ledger account bilak balance koru after balancing the ledger accounts we will get a balance of every ledger accounts and we will prepare a list of the balances of ledger accounts balancing korar pisot after balancing the ledger accounts we will prepare a list of the ledger balances and that is called trial balance after preparing trial balance we will prepare a income statement called profit and loss account by preparing profit and loss account we will know how much profit we have earned or how much loss we have incurred during a particular year after that we will prepare a position statement that is called balance sheet and by preparing balance sheet we will come to know about the position of assets and the position of liabilities and the position of capital by preparing balance sheet we will come to know about assets liabilities and capital so this is a cycle repeated every year for a business house eta business house a accounting cycle to প্রতিটো বছর রিপিট করে হয় না business identify korar pora ami balance sheet bunwa lage this is the accounting cycle from business transaction to balance sheet by preparing balance sheet this is the accounting cycle and every business house follow this accounting cycle tar bisot ami ki porilu voucher porilu alman voucher is a documentary evidence of a business transaction the business transaction or নথিযুক্ত প্ৰমাণ বুলিলে আমি voucher বুঝো এটা voucher দুই ধৰণৰ আমি পাইছো that is source documents that are called supporting vouchers and accounting vouchers source document is a voucher যিখন voucher আমি এটা when a transaction occurs the receipt we get is called supporting voucher এটা transaction যেতিয়া হয় সেই transaction টো যিখন নথি থাকে যিখন documents থাকে এইখনে supporting vouchers and on the basis of the supporting vouchers we will prepare our own accounting vouchers কিহৰ কাৰণে বনাম because on the basis of the accounting vouchers we will record the transaction in our books of accounts so তাৰপিছত again the accounting vouchers are again divided into two types that is cash vouchers for all cash transaction we will prepare cash vouchers and for all other transaction other than cash transactions bahira jibilak transaction thakibo for all transaction we will prepare non cash voucher that is called journal voucher again the cash vouchers are again divided into two types that is debit voucher and credit voucher for all cash payments we will prepare debit voucher and for all cash receipts we will prepare credit vouchers এখিনি হৈছে আমি আজি ডিসকাস কৰা কথা তাৰ পিছত তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিছো 3.130 3.131 পেজ নাম্বাৰ তিনটা কোৱেশ্চন 14 15 and 16 মানে তাত তোমালোকক ডেবিট ভাউচাৰ ক্ৰেডিট ভাউচাৰ জাৰ্নেল ভাউচাৰৰ ফৰ্মুলাটো বনাব দিছে কেনেকৈ বনাই আৰু হেইটো কেনেকৈ বনাব পাৰিবা ইয়াতে অলৰেডি দিয়া আছে বুকত কেনেকৈ বনাই হেখন চাই পেলাই সেই ফৰ্মেটটো চাই পেলাই তোমালোকে বনাবা so this is all for today thank you bye bye and stay safe আৰু সোনকালে লগ পাম bye bye